مائیں بہنیں، اللہ تعالیٰ نے جو زندگی ہماری بنائی بڑی قیمتی زندگی بنائی ہے. اگر ہمارے بچوں میں دینداری ہوگی، اگر مائیں سدھر جائیں، اگر مائیں دین کے اندر آ جائیں تو ہماری نسلیں بن جاتی ہیں. ایسے نہیں، مائیں اگر نیک ہو تو اولاد نیک ہو نہیں. مائیں اگر نیک ہو تو آپ کی آنے والی نسل، آپ کے بچے نیک ہوں گے. مائیں موبائل دیکھے تو اولاد پیدا ہونے کے بعد کیوں نہ موبائل دیکھتا رہے. مائیں گانے سنے تو آنے والی جو اولاد ہوگی تو گانا ہی سنے گا نا. مائیں اگر نماز کی پابند ہو، تہجد کی پابند ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کی اولاد بھی دیکھ کر کے. تو فرمایا کہ پورے گھر کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ عورتوں کے اندر ہوتی ہے. اور عورتیں اگر چاہے کہ میرے گھر میں سب دیندار بنے، میرا بیٹا بھی نماز پڑھنے والا بنے، میرا شوہر بھی نماز پڑھنے والا بنے، میرا بھائی بھی نماز پڑھنے والا بنے، تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ پورے گھر کا ماحول دیندارانہ ہوگا. اس لیے جب بھی اذان کا وقت آ جائے، آپ اپنے شوہر کو کہیے کہ آپ جائیے نماز پڑھنے کے لیے، آپ اپنے بھائی کو کہیے کہ جائیے نماز پڑھنے کے لیے، آپ اپنے بیٹے کو کہیے کہ جائیے نماز پڑھنے کے لیے. آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر آپ نے نہیں کہا تو کل قیامت میں آپ کے پاس بھی پوچھ ہوگا کہ آپ دنیا کے کام کے لیے ضد ڈال کر کے آپ اپنے شوہر کو منا لیتی تھی، اپنے بھائی کو منا لیتی تھی، اپنے باپ کو منا لیتی تھی، لیکن نماز پڑھنے کے لیے کبھی آپ نے نہیں کہا کہ اذان کا آواز آ گئی ہے کان میں، آپ جائیے نماز پڑھنے کے لیے. آپ کو چاہیے کہ اپنے شوہر کو، اپنے بیوی، جو اپنے بھائی کو، اپنے جو ہے بیٹے کو، اپنے جو ہے خاندان کو کہیے کہ اذان کا وقت ہو گیا، اذان کی آواز آ گئی ہے، نماز پڑھنے کے لیے جائیے. جب آپ اس طرح گھر میں ایک سختی کا معاملہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اپنے بھائی پر کہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خود آپ کو نماز پر کھڑا کر دے گا. اب آپ سوچئے گا کہ میں جب بھائی کو بھیج دیا مسجد، میں جب شوہر کو مسجد بھیج دیا، میں جب بیٹا کو مسجد بھیج دیا تو میں نماز نہ پڑھوں، یہ کیسی بات ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ آٹومیٹک آپ کو بھی نمازی بنا دے گا. تو اس لیے چاہیے کہ سب سے پہلی بنیاد آپ سے شروع ہونا چاہیے کہ آپ نماز کے پابند بنیے، آپ دین کا پابند بنیے، آپ اپنے بچوں کو پابندی کے ساتھ روزانہ مکتب بھیجیے. آپ ایک دن مت کھائیے لیکن بھیجیے. آپ اپنے گھر میں گوشت مت لائیے لیکن پڑھنے کا فیس ادا کیجیے. اپنا وقت ہوا، مہینہ ہوا، فوراً فیس دے دیجیے. تب آپ کے بچوں کے اندر صحیح دین آئے گا. اور میری مائیں بہنیں، ہمارے اندر اتنی بے دینی ہے کہ ہم اپنے شوہر کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں. شوہر کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. اگر شوہر راضی نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی عورت کا شوہر کسی شرعی وجہ سے ناراض ہے تو فرمایا کہ جب تک ان کا شوہر شرعی بات کی وجہ سے ناراض ہو، غیر شرعی نہیں، غیر شرعی مطلب کوئی اول بول بات سے نہیں، شرعی بات سے اگر ان کا شوہر ناراض ہو تب تک اس عورت کی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ سب پینڈنگ ہے، کوئی قبول نہیں ہے جب تک کہ وہ اپنے شوہر کو راضی نہ کر لے. اس لیے شوہر کی یعنی مردوں کو کہا کہ آپ کی رضا، ماں باپ دونوں کی رضا میں آپ کی رضا. مردوں کو کہا کہ تم کتنوں نمازی بن جاؤ، حاجی بن جاؤ، مفتی بن جاؤ، قاضی بن جاؤ، اگر تمہارا باپ، تمہارا ماں تم سے راضی نہیں ہے تو ساری عبادت تمہاری بیکار. لیکن عورتوں سے کہا کہ تم کتنوں دیندار مومنہ بن جاؤ، تہجد گزار بن جاؤ، اگر تمہارا شوہر تم سے راضی نہیں ہے تو ساری عبادتیں تمہاری پانی میں. اس لیے میری مائیں بہنیں، اپنے شوہر کی فرمانبرداری کیا کیجیے، اپنے شوہر کا استقبال کیا کیجیے. کوئی ایسی بات اپنی زبان سے نہ نکالیے کہ آپ کا شوہر آپ کی بات کی وجہ سے ناراض ہو جائے. اگر ناراض ہو گئی ہے تو ان کے سامنے منت سماجت کے ساتھ غلطی منا لیجیے. آپ کا شوہر ناراض ہو جائے اور ایک رات گزر جائے، یہ مومن عورتوں کی نشانی نہیں ہے. جب تک کہ ان کا شوہر راضی نہ ہو جائے، وہ آپ منا نہ لے، تب تک عورتوں کو سکون نہ آئے. جب آپ اپنے شوہر کی قدر کریں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ آپ کو عزت عطا کرے گا. یہ مومنہ عورتوں کی نشانی ہوتی ہے. آج کل ہماری ماؤں بہنوں کے اندر کیا ہے، اپنے شوہر کو کچھ نہیں سمجھتی، الٹا سیدھا بول دیتی ہے، گالی گلوچ کر دیتی ہے. ان کو نہیں معلوم ہے کہ اپنے آپ کو جہنم میں گھر بنا رہی ہے، جہنم میں گھر بنا رہی ہے. وہ سمجھتی ہے کہ ہم جو بولے ہیں بس اور کچھ نہیں. اگرچہ آپ کا شوہر ظلم کر رہا، وہ غلط کر رہا ہے، ان کا گناہ اسے ملے گا. کوئی شوہر کو بھی چاہیے کہ اپنے بیوی پر ظلم نہ کرے،
अपने बीवी पर खामखा हाथ न उठाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की लानत है ऐसे मर्दों पर जो अपने बीवी के ऊपर हाथ खामखा उठाए। शौहरों को भी हुक्म दिया कि आप अपने बीवी का एहतराम कीजिए, आप उसे हर वक्त डांट टपट मत कीजिए, मोहब्बत के साथ पेश आइए। हाँ, अगर कभी मिजाज के खिलाफ काम करे तो उसे जरूरत के तहत डांट सकते हैं। हाँ, कभी अगर शौहर ने कभी किसी मौके पर हाथ उठा लिया तो बराबरी नहीं करना, गाली गलौज नहीं करना है। इससे क्या होता है, अल्लाह ताला आपके अदाओं को देखकर अल्लाह आपके लिए जन्नत का रास्ता बनाता है, घर बनाता है अल्लाह ताला। हाँ, ये शौहर का पाबंद है। शौहर ने अगर गलती से हाथ उठा भी दिया तो ये औरत अपनी जबान से गालियां नहीं निकाली, चू चा तक नहीं निकाली, बर्दाश्त कर ली। शौहर को भी चाहिए कि अपनी बीवी को गुलाम की तरह न मारे। अल्लाह ताला, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से लानत है कि ऐसे मर्दों पर जो अपने बीवी को गुलाम की तरह से मारता है। मलिका बना के अपनी बीवी को रखिए और बीवी को चाहिए अपनी शौहर को बादशाह बना के रखिए। आप उनकी कदरदानी कीजिए, वो आपकी कदरदानी करें। जब इस तरह से आप घर में रहेंगे तो उम्मीद है कि आपका घर जन्नत का बाग बन जाएगा। आज मर्द का हाथ चलता है, औरत की जबान चलती है। मर्द का हाथ चलता है, औरत की जबान चलती है। पता चला घर जहन्नम बना हुआ है। मौलवी साहब तावीज दे दीजिए, मेरा मर्द मेरा बात नहीं मानता। और बीवी, मर्द कहता है मौलवी साहब मेरी बीवी बड़ी खराब है, बहुत ज्यादा गालियां बकती है। एक औरत जो है मौलवी साहब हमारा शौहर जो है बड़ा बदमिजाज है, बट बहुत मारता है। तो मौलवी साहब ने कहा, हम साहब ने कहा अच्छा ठीक है, मैं जो बात कहता हूँ उस पर अमल करना, इंशाअल्लाह तुमको तुम्हारा शौहर नहीं मारेगा। कहा कि जब तुम्हारा शौहर आ जाए ना, ये तावीज दिया इसको आप कर लेना, मुंह को खोलना नहीं। जब शौहर आ जाए तो मुंह को खोलना नहीं, ये तावीज गिरना नहीं चाहिए। ये तावीज के मुंह खोलोगे तावीज गिर जाएगी। अब जाहिर सी बात है, शौहर आया और जो है तावीज मुंह में ली और उसके बाद बीवी देखी, शौहर देखा कि वाह, और दिन आते थे वो बहुत सारा बात बोलती थी, आज तो ये बड़ी खामोश है। अब शौहर को भी एहसास हुआ है हम जो कल मारे थे ना बहुत गलत किया। अब शौहर भी बेचारा कह रहा है, अब उसको नहीं मालूम कि ये तावीज पर अमल कर रही है। हालांकि वो तावीज नहीं था, मौलवी साहब ने हिकमत के साथ कहा कि तुम गिराना नहीं, उसमें कुछ नहीं था, ताकि वो गिरेगा तो तुम बोलोगी, आज जब मुंह बंद रहेगा तो कुछ बोलेगी नहीं। तो कहा कि वो निकलने नहीं देना। अब वो सोच रही कि ये तावीज गिरना नहीं चाहिए। अब शौहर सोच रहा है कि मेरी बीवी तो बहुत सुधर गई, ये तो कल कितनी गालियां बकी थी और आज तो कुछ नहीं बोल रही है। अब शौहर सोच रहा है मैंने कल वो गलत गालियां दिया था, मुझे नहीं करना था। अब बीवी को कह रही अच्छा वो गलती भाग ली, हाँ आज ही नहीं। अब बीवी को भी लगा कि वाह ये तो हमारे शौहर सुधरी गई। मौलवी साहब जब तावीज देखी बहुत बढ़िया तावीज देखी है, उसको नहीं मालूम है कि आपकी जबान अगर इसी तरह खामोश रहे तो आपका शौहर भी इंशाल्लाह खामोश रहेगा। क्यों कि जब आपकी जबान चलती है शौहर को गुस्सा आता है, उनका हाथ चलता है। जो जलसा कराए हैं, क्या शेखी जताने के लिए जलसा कराए हैं? कल बोलेंगे हम लोग तो बहुत बढ़िया जलसा कराए। जलसा जो कराए हैं ये अज़म करने के लिए कि हम फजर के वक्त से नमाज पढ़ेंगे। पढ़िएगा, बोलिए कि नमाज पढ़िएगा। आप हाथ उठा के अज़म कीजिए कि इंशाल्लाह नमाज पढ़े। हाथ उठाइए कि इंशाल्लाह आज के बाद नमाज पढ़ेंगे। आपके हमारी माए बहने भी आज़म करें कि इंशाल्लाह आज के बाद से नमाज पढ़ेंगे। इंशाल्लाह आप नमाज पर खड़ी हो गए, इंशाल्लाह आपका शौहर, आपका बेटा, आपका भाई जरूर नमाज पर खड़ा होगा। जब नमाज पर खड़ा हो जाएगा इंशाल्लाह आपका घर जन्नत का बाग बन जाएगा। और दूसरी बात, आप अपने घरों में रिस्क हलाल को लाइए, हराम से बचिए, रिस्क हलाल को लाइए। हलाल रिस्क का खाना बहुत जरूरी है। और आपके मस्जिदों में वीरान नहीं होना चाहिए। अभी रमजान आ रहा है, रमजान के वक्त खूब लोग जाते हैं लेकिन बाकी वक्त नमाज को छोड़ देते हैं। वल्लाह फरिश्तों की लानत, अल्लाह की लानत, और इसीलिए हम परेशान हाल होते हैं। नमाज छोड़ दें, हम सोचेंगे जो है हम इज्जत पालें, बरकत हो जाए। मौलवी साहब के पास जाते हैं, मौलवी साहब पैसा आ गई लेकिन कहाँ चलो जी मालूम नहीं हो जा वो पैसा। तो भाई नमाज में बरकत है, नमाज में सुकून है, नमाज में इत्मीनान है, नमाज में जो है इज्जत है। नमाजें नहीं पढ़ते हैं और नमाज में बुराइयों से रोकने का जरिया इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़ाहिशाइ वल मुनकर, कि बेशक नमाज बुराइयों से बेहयाइयों से रोकती है। नमाजें नहीं पढ़ते, बरकत चाहते हैं तो भाई नमाज पढ़ेंगे तब ना बरकत आएगा। कितनों ताबीज ले लीजिए, आपका पैसा रुकने वाला नहीं है जब तक कि आप नमाज नहीं पढ़िएगा। नमाज का पाबंद बनिए, इंशाअल्लाह अल्लाह आपके पैसे को भी रोकेगा, अल्लाह आपके जो है तमाम परेशानियों को भी हल करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह